ਲੋਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ यानी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਚਲੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ अगर किसी ने उल्लंघना की है तो दूसरे लोगों ने उस वड्डी उल्लंघना की उस मड़ी के अंदर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर दिता। पुंछ दे विच होर भी बड़ियां जगह ने जिथे कि मड़ियां बनियां हुई ने या कुछ इस तरह का बिल्कुल बनी हुई हैं। सब तो पहला जी मड़ी बनी हुई है डेरा नंगाली साहब उत्ते देरियां जिसमें कहते। आपसी साइंस टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दर्शकों अज असी तुहाडी जिहड़ी खास मुलाकात एक करवाउण जा रहे हाँ रिटायर्ड प्रिंसीपल सरदार सुरिंदर सिंह जी जो कि पुंछ दे रहन वाले हैं, पहाड़ देश पुंछ दे रहन वाले हैं। इन्हां दे नाल असी कुछ जिहड़ियां ने गलबात करांगे रहत मर्यादा दे किसी एक पॉइंट दे उत्ते। जिवें कि असी जाणदे हाँ कि सिख रहत मर्यादा जिहड़ी है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है हर एक सिख दे वास्ते। वैसे तो जो असल रहत मर्यादा है वो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। सानू उन्हां दे ही जिहड़ा है कहे अनुसार अपना जीवन नूं जिहड़ा बतीत करना चाहिए पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो सिख रहत मर्यादा बनाई गई है कौम वल्लों ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ है वो चलना भी जरूरी है कि कम से कम तुसी इस सिख रहत मर्यादा जो साडे कोल अकाल तख्त तो जारी हुंदी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ चलना बहुत ज़रूरी है। तो आओ सब तो पहला असी प्रिंसीपल साहब का स्वागत करते हाँ। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपसी साइंस टीवी ते आप जी का स्वागत है। तो वैसे तो सवाल बहुत सारे होंदे हैं पर असी अज जिहड़ी गल करन जा रहे हैं वो है कि जिवें कि तुसी जानते हो कि भाई मंझ जिहड़े सन वो सखी सरवर तो उत्थे तक पहुँचे सन क्योंकि मड़ियां मसाना दे उत्ते बैठण वाले बंदे जिस वेले गुरु दे बंदे बन जाते हैं पर अज किते ना किते ये जिहड़ा पूरा उस वेले दा बरतांत है किते ना किते अज ये उल्टा चल पिया है। लोकी गुरसिੱਖੀ नूं छड्ड के ते सखी सरवर वाले पासे दौड़ रहे हैं। मतलब कि मड़ियां नूं पूजना या किते ਇਹੋ ਜਿਹੇ पीरां फकीरां दे उत्थे जाके ते मत्थे टेकने इस तरह का कुछ चल रहा है। की कहना चाहोगे ये बारे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आपसी सांझ जिहड़ा तुहाडा चैनल है वह बड़ा मशहूर हाँ। बड़े काश के साड़ी आपसी सांझ जो है ये सदा वास्ते कायम दायम रहे तो सिख जगत हमेशा चढ़दी कला च रह सकता है। पर बदकिस्मती के जदों असी इतिहास नूं फरोलदे हाँ तो पता लगता है जदों साड़ी आपसी सांझ टुट जाती है उदों हमेशा जो साड़ा सिख जगत है वो खेरू खेरू हो गया तो अपनिया जो गुरमत दियाँ भावनावां सन उन्हां तो टुट के वो फिर उहो बेपरवाह दी जो भावनावां उन्हां नाल जुड़ जाता है। तो जिथे तक आप जी का यह सवाल है कि सखी सरवरीए ते भाई मान जी का जो इतिहास है कामन इतिहास है सारे लोग जानते हैं कि उस वक्त वो लोग जो हैं ये पीरां फकीरां जां मड़ियां मसाना नूं मनते सन। तो गुरु ग्रंथ साहब विच एक बाणी बड़ी आम तो अंकित है जिस जदों भी कोई काम अपना किसी प्रोग्राम की शुरुआत होती है काफ़ी जथेबंदियां जो है इस तुक का उच्चारण करते हैं। कई जगह मैं गुरुद्वारे जाना उत्थे एक बोर्ड ही बना के उन्हें लिखा होंगे दुबदा ना पढ़ूँ हर बिन होर ना पूजूँ मड़ी मसान ना जाए। ये तो गुरु ग्रंथ साहब विच अंकित है। उस तो अलावा जो सिख रहत मर्यादा है उस विच ये बिल्कुल साफ वाजे तौर पर लिखा गया है कि असी मड़ियां मसाना दे पुजारी नहीं बनना, असी केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा दे नाल जुड़ना है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा कहती है कि
ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਨ ਜੋ ਭਾਂਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਕਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਦੀ ਭਸਮ ਅਸਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਜਿਮੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅੰਗੀਠਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਡਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ। ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਹੁਣ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੌਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੋ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਹੈ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो जो पहला ऑप्शन है पानी जल प्रवाह करना, कई लोग कितने दूर तो इत्थे जम्मू च मैं देखा कि लोग कठुए तो कितों उतों चल के तो इत्थे अखनूर चनाव आके उत्थे करते हैं। यानी एक हरिद्वार नूं असीं छड्डिया तो एक नवा यानी सिक्खी हरिद्वार असीं इत्थे फड़ लिया जो बिल्कुल मनमत है। ये मेरे पर्सनल विचार हैं। फिर असीं परफेक्ट कित्थों हो गए? इस वास्ते कोशिश करनी चाहिए है जो अंगीठे की संभाल है। तो दूसरा होर है कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗੀਠਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਵਾਰਾ ਮਰ ਜਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਸਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਵਾਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਉਸਦਾ संस्कार होना चाहिए। लेकिन असी वो जोड़े रहत मर्यादा ऑप्शन उन्होंने अडाप्ट नहीं करते, जो विपरवादी ऑप्शन है उन्होंने अडाप्ट करके फिर अस कहते असी सिख हाँ जी। किस तरह के सिख हाँ असी जो गुरु नाल धोखा करते हैं, रहत मर्यादा धोखा करते हैं। इस वास्ते आप ना बुझा लोक बजाई ऐसे आगू हाँ असी ऐसे आगू ऐसे बन गए जो आप तो करते ही नहीं, खाली असी लोगों को प्रचार करके एक किस्म का गुमराह करते। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਖਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੰਛ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੜੀ ਧਰਮਸਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ मैं बेसिकली खड़ी धर्मसाल ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। तो ये जड़ा खड़ी धर्मसाल का गुरुद्वारे का इतिहास है ये इस तरह का कि बिफोर 47 इत्थे कोई गुरुद्वारा नहीं सी। ठीक है। तो 47 तो बाद 30 साल तक भी कोई गुरुद्वारा उत्थे नहीं सी। जो पाकिस्तान ने उत्थे हमला करके साढ़े मकानों को साड़ फूक दिता, उस तो बाद जो साड़ियाँ फौजां फिर उन्होंने धकेल के परे कर गई तो उस तो बाद असी उत्थे यानी फिर रहन लगे।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਢੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੜੀ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 47 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਹਾਲ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਗਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਦੇਰੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਊ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਦੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਦੇਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਸਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਹਰ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਹੋਏ ਨਾਗਨੀ, ਜਗ ਤੇਰੇ ਲਿਪਟਾਏ ਇਸकी ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਬਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾ ਸੁੱਟਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਖੜੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਜੇ ਹੈ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੱਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਡੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਔਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਮੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕੋ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆ ਬੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਉਹੀਓ ਕਿ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਔਰਾਂ ਪਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸਰ ਬਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਤਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਲੁੱਟਣਾ ਖਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। इस वास्ते अगर आउटपुट नहीं है तो एक दिखावा है, पेख दिखाओ जगत को, लोगों को बस कहन बस। तो दर्शकों, बहुत वड्डियां गल्लां प्रिंसीपल साहब सरदार सुरिंदर सिंह जी जो पुंछ तो ने इन्होंने कहियां ने। साडा मकसद ये जड़ा प्रोग्राम दिखाना, ये खास गलबात करनी, किसी के मन नूं ठेस पहुँचाना नहीं है, मगर किते ना किते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के उत्ते पहरा ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੁੰਛ ਖੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।